السلام علیکم۔ میں ایک مشہور دائی تھی اور میرا چھوٹا سا کلینک بھی تھا۔ میں حاملہ عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کرتی تھی اور زیادہ پیسوں کے عوض چھپا کر حمل ضائع بھی کرتی تھی۔ جب ایک رات ایک آدمی اپنے ساتھ پلاسٹک کی گڑیا لے کر آیا اور بولا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دو اور اگر بیٹی ہو تو حمل ضائع کر دو، مجھے پہلے ہنسی آئی، پھر غصہ کیا کہ وہ مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ پر جب اس نے زیادہ پیسوں کی لالچ دی تو میں ہنستے ہوئے اس گڑیا کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی، لیکن میری جان نکل گئی جب واقعاً الٹرا ساؤنڈ میں میرا نام سعدیہ غفار ہے، میرا تعلق وہاڑی سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، ابا ہمارے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ہمارا 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا جس میں ہم اور چاچو کی فیملی رہا کرتے تھے۔ بہت مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ابا ایک سرکاری ہاسپٹل میں ملازم تھے۔ ابا کی ایک لڑائی جھگڑے میں سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سارا بوجھ اماں کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد چاچو اور چچی ہمیں بہت تنگ کرتے، کبھی اماں پر بہتان لگاتے۔ اماں ہمیں لے کر نانا ابو کے ہاں آ گئی تھی، مگر یہاں آ کے ہماری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ اماں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماموں اور ممانی لوگوں نے ہمیں 2 دن بھی برداشت نہیں کیا۔ اماں بیچاری سارا دن ان کے کام کرتی، تب بھی وہ اماں کو باتیں سناتی۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے بالکل چپ رہتی، کوئی جواب نہ دیتی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ ممانی ہم پر الزام لگاتی، کبھی خود ہی اپنے برتن توڑ دیتی، کبھی اپنے کمرے میں موجود بیڈ سے لے کر پردوں کو کینچی سے کاٹ دیتی اور ہم بچوں پر الزام لگا دیتی، جس کی وجہ سے ماموں کو ہم بوجھ لگنے لگے اور پھر ہمیں مارنے بھی لگے۔ اماں چپ چاپ سبھی کچھ دیکھتی اور کسی سے کچھ نہ کہتی۔ میں بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹی میری بہن اور بھائی تھے۔ میں اماں اور بہن بھائی کے ساتھ ہونے والی سب زیادتیوں کو سمجھ رہی تھی۔ اماں سے کہتی کہ ہم واپس چلتے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، مگر اماں کہتی کہ میں اکیلی کہاں جاتی تم لوگوں کو لے کر، یہاں تمہارے نانا ابو ہیں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نانا ابو نے مجھے اور میری چھوٹی بہن اقرا کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اماں دن بھر ممانیوں کی خدمت کرتی، ان کے بچوں کو سنبھالتی، اور جب ماموں لوگ گھر آتے تو کہتی کہ تمہاری بہن تو سارا دن آرام کرتی ہے، پانی تک خود نہیں پیتی۔ اس طرح کی باتیں روز کا معمول بن چکی تھی۔ ایک دن ممانی نے پتہ نہیں کیا کہا، ماموں غصے میں آئے اور اماں سے کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہوگا، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اماں ہمیں گلے لگائے رو رہی تھی۔ نانا ابو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ جب اگلے دن آئے تو میں نے سب کچھ نانا ابو کو بتا دیا۔ نانا ابو کچھ دیر خاموش رہے، پھر میری طرف دیکھا، ماتھا جھما اور گھر سے باہر چلے گئے۔ نانا ابو میری امی سے کوئی بات کر رہے تھے اور ممانی دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھی، اور ان باتوں کو اور ہی رنگ دے کر ماموں کو بتا دیا کہ تمہاری بہن اپنے باپ کے سامنے ہماری برائیاں کرتی ہے، دونوں باپ بیٹی مل کر مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ ماموں نے امی کو بلا کر ان کی بہت بے عزتی کی اور ماموں سے کہا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری غلط فہمی ہے، پر وہ وہی کچھ سچ سمجھتے جو ان کی بیوی ان کو بتاتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ماں کی اولاد کتنے سال ایک ساتھ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کی شادی کرتی جاتی ہے وہ سب بہن بھائی بدل جاتے ہیں۔ وہی بہن ان کو اپنی خوشیوں کی دشمن لگتی ہے۔ نانا ابو ہمارے لیے بہت خوبصورت کپڑے لے کر آئے تھے۔ میں اور میری بہن بہت خوش تھے کپڑے دیکھ کر، اور خوشی خوشی وہ کپڑے سبھی کزن کو دکھانے لگے، اور اگلی صبح میرا جوڑا کسی نے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ میں رونے لگی، جا کر اماں کو بتایا، مگر وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ اماں بہت چپ تھیں، پریشان تھیں۔ تب وہاں ماموں آئے اور اماں سے کہا کہ اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے، راشد سے، تیاری کر لو۔ اماں سکتے کی حالت میں ماموں کو دیکھ رہی تھی، وہ سب کچھ کہہ کے جا چکے تھے۔ ممانی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ ماموں کیا کہہ کر گئے ہیں، کس کا نکاح ہے؟ اماں ہمیں خود سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اماں بتائیں کیا ہوا ہے، ماموں کس کے نکاح کی بات کر رہے تھے؟ اماں روتے روتے بے ہوش ہوگی۔ میں نے ماموں کا آوازیں دی، مگر کسی نے بھی آ کر میری ماں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ میں باہر کی طرف بھاگی نانا ابو کو بلانے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے نانا ابو کو کہا کہ اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نانا ابو اماں کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ شام کو نانا ابو اماں کو گھر لے آئے اور ماموں لوگوں کو کمرے سے بلایا۔
नाना अब्बू ने मामू से पूछा कि मेरे होते हुए तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी से ऐसा सलूक करो। तब ममानी ने कहा कि इसके भले के लिए हमने सोचा कि इसको और इसके बच्चों को सहारा मिल जाएगा। सर पे बाप हो तो कोई आंख उठा कर नहीं देखता। अरे ये तो शुक्र मनाए कि मेरा भाई इस 3 बच्चों वाली को सहारा देने के लिए तैयार है। नाना अब्बू ने कहा कि अपनी हद में रहो, मैं भी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारी चालाकियाँ काम नहीं आएंगी। मैंने शहर वाला घर और 2 एकड़ ज़मीन अपनी बेटी के नाम कर दी है। वो न कभी पहले मुझ पर बोझ थी और ना ही आज बोझ है। ये सब सुनते ही मामू और ममानियाँ सकते में आ गए। नाना अब्बू ने अम्मा से कहा कि बच्चों को तैयार करो, सुबह ही मैं तुमको तुम्हारे घर लेकर चलूँगा। ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। मामू लोग नाना अब्बू के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। सब अपने अपने कमरों में चले गए। नाना अब्बू भी आराम करने लेट गए। अम्मा को बस अपने बाप का सहारा था। पहले बड़े मामू ने अम्मा की शादी कब उम्री में कर दी थी, क्योंकि उनकी बीवी को मेरी माँ का वजूद बर्दाश्त नहीं था। अब जब बेवा हो गई तो मज़ीद ममानी सबके कान भर रही थी। लेकिन हमारे नसीब में घर जाने की खुशी नहीं लिखी थी। एक सुबह एक गम का पहाड़ टूट पड़ा जब ममानी की नाना अब्बू के कमरे से ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आई। हम सब नाना अब्बू के कमरे में आए जहाँ नाना अब्बू ज़मीन पर पड़े थे। हमारी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। अब्बू के जाने के बाद बस एक नाना अब्बू ही तो थे जिनके सहारे अम्मा और हम रह रहे थे। नाना अब्बू को गए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे जब मामू लोग अम्मी से उस घर और ज़मीन के कागज़ मांगने लगे जो नाना अब्बा ने अम्मा के नाम किए थे। अम्मा को चुप देकर मामू खुद कागजात ढूंढने लगे जब अम्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता कागजात का, और ना मैं आप लोगों की तरह लालची हूँ। घर जायदाद आपको मुबारक हो, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। मामू ने अहंकार कर कहा कि जाओ भाड़ में हमारी बला से। अम्मा ने एक नज़र इस घर को देखा जहाँ नाना अब्बू की यादें थीं। आंखों में आंसू लिए मेरी माँ हमें साथ लेकर बस में सवार हुई। जब इकरा ने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, और अम्मा ने कहा कि जहाँ बहुत पहले जाना चाहिए था, मगर किसको पता था कि एक दिन मेरी बदनसीबी हमें कहीं नहीं जीने देगी। और अम्मा हमें लेकर हमारे पुराने घर आ गई जहाँ चाचू लोग पहले ही कब्जा जमाए बैठे थे। हमें देख कर चाचू को चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े रूखे लहजे में कहा, भाभी आज कैसे यहाँ का ख्याल आ गया। अम्मा ने कहा कि अपने घर आने के लिए मुझे किसी का ख्याल या इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तभी चाची बोली कि कैसी बातें करती हो, आते ही शिकवे गिले, ज़रा बैठो सांस तो लो। चची ने कहा कि आओ आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। अम्मा को कहा, भाभी इसे अपना ही घर समझो, वो हमारे घर को अपना घर कह रही थी। अम्मा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। चची चली गई जब अम्मा अपने घर को बहुत गौर से देख रही थी, किसी सोच में खो गई थी। अभी कुछ माह पहले जब अम्मा इस घर से गई ही थी, जब चाचू ने कहा कि भाभी अगर आप मान जाएं तो मैं सोचता हूँ इन बच्चों को बाप का प्यार मिल जाए और आप भी हमेशा यहीं रह सकेंगी। अम्मा उठ खड़ी हुई। चाचू से कहा कि आपको इस फिक्र में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। तो चाचू बोले, नहीं नहीं मैंने तो बस आपके भले की बात की है। मेरा दोस्त है, उसके 2 बच्चे हैं, उनको माँ मिल जाएगी और उन बच्चों को बाप भी। आप जवान हैं। और अभी चाचू कुछ बोलते जब अम्मा ने कहा कि अपनी हद में रहें वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपसे कोई रिश्ता भी है। तभी चाचू बड़े गुस्से में बाहर निकल गए। तभी चची कमरे में आई और कहा कि अगर तुम अपनी और इन बच्चों की भलाई चाहती हो तो इस आदमी से शादी मत करना, वो एक आवारा आदमी है। मैं तो कहती हूँ बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, वरना तुम्हारा देवर जाहिद तुम्हें बेच देगा। और मेरी माँ बेचारी हमारी तरफ देख रही थी जैसे कह रही हो कि तुम्हारी माँ बहुत बदनसीब है। मैंने आगे बढ़कर अम्मा के गले लग गई थी। रात इसी तरह परेशानी में गुजर गई। जब आँख खुली तो फजर की आज़ान की आवाज़ आई। अम्मा को देखा तो वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। मैं कुछ करना चाहती थी अपनी माँ के लिए, मगर कुछ नहीं कर पा रही थी। खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अम्मा ने बैग तैयार किया, मेरी तरफ देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी, ये कहते हुए कि अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। मैं अपनी माँ को देखती रही। अम्मा ने इक़रा का हाथ पकड़ा और मैंने अपने भाई रज़ा को साथ लिया और एक नामालूम सफ़र के लिए निकल पड़े। हम कहाँ जा रहे थे पता नहीं। घर से निकले और टैक्सी में सवार हो गए। वो अंकल 5 बार पूछ चुके थे कि बहन आपको जाना कहाँ है।
अम्मा अपनी सोचों में कहीं गुम थी और मैंने कहा कि अंकल जी आप हमें किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ कभी हमें कोई मारे ना, कभी मेरे बहन भाई रोए। वो मेरी बात सुनकर अफसरदा हो गए। अम्मा ने कहा कि भाई साहब आप किसी ऐसी जगह उतार दें जहाँ हमें कोई रहने को घर मिल जाए। और उस दिन वो अंकल हमें अपने साथ अपने घर ले गए। उनका एक बेटा था, अम्मा वहाँ रहना नहीं चाहती थी और उस अंकल ने कहा कि मुझे अपना भाई समझे और बहनें भाइयों पर बोझ नहीं होती, आज से यही आप रहेंगे। वो लोग गरीब थे पर उनके दिल बहुत बड़े थे। सगे रिश्तों ने हमारा जीना हराम किए रखा और एक खैर होकर हमें अपने घर में जगह दे रहा था। हम उसी अंकल के साथ रहने लगे। वो जो कुछ अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे भाई को भी देते। हम एक सरकारी स्कूल में जाने लगे। मैंने लेट स्कूल जाना शुरू किया था जिस पर स्कूल में लड़कियां मेरा मजाक बनाती, पर वो क्या जानती कि मैं कैसा नसीब लेकर पैदा हुई हूँ। अपनी माँ बाप की लाडली थी पर जैसे अब्बा की मौत हुई मेरे नसीब भी हार गए और मैं एक एहसास कमतरी में मुबतला रहती। बहुत डरपोक थी मैं, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती थी। अम्मा बहुत कोशिश करती पर मेरे अंदर वो एतमाद पैदा नहीं होता था जो बचपन में था। मैं ज़्यादा लोगों के दरमियान घबरा जाती थी। मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, ना मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई थी। अम्मा कहती कि पढ़ो कुछ बनो, मेरी जैसी दर दर की ठोकरें खाने से बच जाओगी। खुद अम्मा कपड़े सिलाई करती जिससे अच्छी आमदनी होने लगी थी और अंकल की बीवी ने भी कभी हमारे साथ फ़र्क नहीं किया था। इस ज़माने में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनके अंदर इंसानियत मौजूद थी। वरना मेरे ननिहाल से लेकर ददयाल तक जो कुछ उन लोगों ने किया मुझे उनसे नफ़रत हो चुकी थी। उनका जिक्र करना भी मुझे पसंद नहीं था और मेरी अम्मा फिर भी अपने भाइयों को याद करती, उनके लिए खैर की दुआएं मांगती। मैंने मैट्रिक किया और हमारे मोहल्ले में एक नई डॉक्टर आई थी। मैं उसके साथ काम करती और देखते ही देखती मैं अच्छा खासा काम सीख चुकी थी। चूँकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, मेरी बहन और भाई कॉलेज में पहुँचने वाले थे, उनके लिए बहुत कुछ लेना था। क्या पता कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती थी। अम्मा भी थक चुकी थी, हम जवान हो चुके थे और वही अम्मा के बालों में चांदी उतर आई थी। अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की मेरी माँ ने। मैं अपनी माँ को हर खुशी देना चाहती थी। मुझे इस लेडी डॉक्टर के साथ काम करते 3 साल हो चुके थे। मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। अम्मी को मेरी शादी की बहुत फिक्र हुई थी। वहीं उसी अंकल का बेटा जो दूसरे शहर काम करता था वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे रोज़ फ़ोन करता, शादी का कहता, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसके बाप के बहुत एहसान थे हम पर और उस आंटी के जिसने कभी हमें खैर नहीं समझा था। अगर उनके बेटे से शादी करती तो वो लोग शायद मुझे एहसान फरामोश समझते। न जाने मेरे बारे में क्या सोचते, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। पर अंकल के बेटे जिसका नाम मुनीब था, मैं उससे तंग आ चुकी थी। ऐसा नहीं था वो कोई आवारा किस्म का लड़का था, पर मेरी अपनी सोच और 100 मजबूरियाँ थी। मैं बहन भाई से बड़ी थी और मेरे ऊपर उन दोनों की जिम्मेदारी थी। अम्मा से अब सिलाई नहीं होती थी और ना ही अब उनको मैं ये काम करने दिया करती थी। मुझे 5 साल हो चुके थे उस लेडी डॉक्टर के साथ काम करते हुए। बहुत कुछ सीख चुकी थी। मेरी बहन के लिए रिश्ता आया पर अम्मा चाहती थी कि पहले बड़ी बेटी की शादी हो, पर मैंने किसी तरह उसकी शादी कर दी। लड़का साथ के मोहल्ले का था और अंकल उसे अच्छे से जानते थे। जितना अपनी बहन को दे सकी या दिया और भाई भी पढ़ रहा था, वो कुछ बनना चाहता था। अम्मा और मैं उससे बहुत खुश थी। अम्मा के ख्वाब को वो पूरा कर रहा था, पर मेरी माँ मेरे लिए परेशान रहती। वो कहती तुम्हारी उम्र निकल रही है, अगर लड़कियों की शादी वक्त पर ना हो तो बाद में बहुत मसला होता है। मैं उनकी बात नज़रअंदाज कर देती और दूसरी तरफ आंटी जिनके घर हम रहते थे वो मुझसे खफा और गुस्से में रहने लगी। मैं इसकी वजह नहीं जान सकी। जब एक दिन क्लिनिक पर आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम लोगों को अपने घर में रखा पना दी, आज तक कभी उंगली तक नहीं उठाई, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ एहसान फरामोश निकली। मेरे इकलौते बेटे पर नज़र रख ली ताकि जिस घर में रहती आई हो चलो अब हमेशा के लिए हमारा ही हो जाए। पर एक बात याद रखना, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। वही हुआ था जिसका मुझे डर था। मैं कौन सा उनके बेटे से मोहब्बत करती थी या कोई बातें किए थे, इसी दिन से डरती थी। मैं तो जो कमाती थी, मेरी माँ जो सिलाई से पैसे जमा करती थी आंटी को दे दिया करती थी। कभी ये ना समझें कि हम उनके पैसे पर ऐश कर रहे हैं। और अब आज जो हुआ उसके बाद मुझसे घर जाने की हिम्मत भी नहीं थी। लेडी डॉक्टर हमारे मोहल्ले से 6 साल बाद चली गई क्योंकि उनके बेटे की शादी थी और वह हमेशा के लिए ये शहर छोड़ कर जा रहे थे।
کلینک میرے حوالے تھا، اب بہت اچھے سے کلینک سنبھال رہی تھی۔ اس دن جو ہوا، آنٹی جو کہہ کر گئی دماغ سے نہیں نکل سکا، پر میں جلد سے جلد اس گھر سے جانا چاہتی تھی، اپنا گھر لینا چاہتی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی اس کا پتہ میری ماں کو چلے، وہ کیا سوچیں گی، واقعی ان کی بیٹی ایسی ہے۔ میرا کام اچھا چل رہا تھا، میں مشہور دائی جانی جاتی تھی، اور میرا چھوٹا سا کلینک بھی تھا۔ میں حاملہ عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کرتی تھی اور زیادہ پیسوں کے عوض چھپا کر حمل ضائع بھی کرتی تھی۔ میں اتنا پیسہ کما لینا چاہتی تھی کہ اپنی ماں اور بھائی کے لیے گھر خرید سکوں۔ دوسری طرف منیب نے گھر بات کر دی۔ انکل کو یہ اعتراض نہیں تھا، پر اس کی والدہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ وہ کسی اونچی جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، پر جب سے میری کمائی ڈبل ہوئی تھی وہ بھی خاموش تھی اور مان گئی تھی، پر میں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ جب ایک رات ایک عجیب و غریب قسم آدمی جس نے خود کو چادر سے لپٹ رکھا تھا اپنے ساتھ پلاسٹک کی گڑیا لے کر آیا اور بولا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دو اور اگر بیٹی ہو تو حمل ضائع کر دو۔ مجھے پہلے ہنسی آئی، پھر خود سے انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ پر جب اس نے زیادہ پیسوں کی لالچ دی تو میں ہنستے ہوئے اس گڑیا کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی، لیکن میری جان نکل گئی۔ جب واقعی الٹرا ساؤنڈ میں نے کیا تو وہ حاملہ تھی۔ اس گڑیا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی وہ گڑیا بولی کہ میں اسے زیادہ پیسے دوں گی، مجھے اس شخص سے بچا لے، مجھے یہاں سے لے کر بھاگ جائے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے۔ میں کسی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس آدمی کو چائے دی کہ ابھی دیر ہے، الٹرا ساؤنڈ میں کچھ دیر انتظار کرے، اور وہ چائے پینے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس گڑیا کو اٹھایا اور اس کے بتائے ایڈریس پر روانہ ہوگی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، پر وہ علاوہ پیروں کا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گڑیا بھی بول نہیں رہی تھی۔ جیسے پیروں کے علاقے میں داخل ہوئی، عجیب اور اسرار سی حویلی تھی، لیکن اس حویلی میں قدم رکھتے ہی سبھی میری طرف بھاگ گئے تھے۔ مجھ سے وہ گڑیا پکڑ لی اور جلدی سے اسے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے، اور میں بھی اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک عجیب و غریب سا گہرا سا کمرہ تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں ایک آدمی سر جھکائے تسبیح کر رہا تھا۔ وہ جو آدمی گڑیا لے کر گیا اس نے کہا کہ سائیں، آپ کا اتنے سالوں کی محنت رنگ لے آئی ہے، آپ کی بیٹی آ گئی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری حویلی کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اس گڑیا کو جو ایک پلاسٹک کی معلوم ہوتی تھی اس پر چادر ڈال دی گئی، اور اس آدمی کو جو کہ سائیں پکار رہے تھے وہ منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ مجھے جاننا تھا آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ چادر میں ہلچل ہونے لگی اور جیسے آگ لگی ہو، سبھی اللہ کا نام لے رہے تھے۔ اس پیر سائیں کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اونچا اونچا کچھ پڑھنے لگی، اور پھر یکدم ان کے خون کی الٹی آئی اور ان کے خادم ان کو پانی پلانے لگے۔ وہ جیسے ہی چادر اٹھائی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گڑیا نہیں، ایک لڑکی تھی جس کو ایک گڑیا کے اندر قید کیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی ماں نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایک شاگرد تھا جو بہت طاقتیں رکھتا تھا۔ وہ عملیات سیکھ گیا اور میرے ہی شوہر کے خلاف ہو گیا اور ان سے مقابلہ کرنے لگا۔ ہر بار وہ ہار جاتا تھا، کیونکہ استاد ہی ہوتا ہے۔ اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو جب وہ 7 سال کی تھی، وہ ایک گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اچانک وہی جادوگر آیا اور اس نے میرے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے اسی گڑیا کے اندر میری بیٹی کو قید کر دیا۔ اس کے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ جس آدمی کو سب پیر سائیں پکار رہے ہیں وہی میرے شوہر ہیں۔ وہ پچھلے 13 سال سے بھوکے پیاسے اسی کھنڈر نما کمرے میں مصروف ہیں۔ وہ جادوگر اتنا خطرناک ہو چکا تھا کہ جو لڑکی یا جو چیز اسے چاہیے ہوتی وہ اس کو اپنے قید میں لے لیتا، اور میرے شوہر کئی سال سے چلا کاٹ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وہی جادوگر تمہارے پاس آ گیا۔ اور تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ گڑیا کا الٹرا ساؤنڈ کر دو، بلکہ وہ تمہاری چھوٹی بہن کو لینے آیا تھا جس کے لیے اسے تمہاری ضرورت تھی۔ ہمیں تمہارے آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ اس شام جیسے تم وہاں سے نکلی، پیر سائیں کو ایک دیے کے اندر نظر آنے لگی، اور وہ اتنے سالوں بعد باہر نکلے۔ مجھ سے کہا کہ خوشی مناؤ، تمہاری بیٹی واپس آ رہی ہے۔ وہ لڑکی جو گڑیا میں قید تھی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اور میں نے اس کی ماں سے کہا پر یہ تو حاملہ ہے۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ تو سب جادو تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو گلے لگا رہی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
मेरी माँ उस औरत से छुपी नहीं थी। उसने कहा कि मिस्र से एक ऐसा जादू भी आ रहा है जिसकी मदद से किसी की आंखों में देखने से उस इंसान को काबू किया जा सकता है। हम जितना अपने दीन से दूर हो चुके हैं उतना ही पस्ती की जाने बढ़ रहे हैं। बर्बादी हमारा मुकद्दर बन रही है, पर हम अक्ल से अंधे हो चुके हैं। वो औरत से ही कह रही थी, हम वाक़ई अल्लाह से मांगने के बजाय इंसानों से मांगने चल पड़े हैं और किसी भी हाजत के लिए हम मुखरत रस्तों का इंतखाब करने लगे हैं। मैंने उनसे इजाज़त चाही, वो लोग बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये भी उन्हीं की वजह से हुआ था जो मैं उनकी बेटी ले आई। पता नहीं कैसे मैं ये सब कर गई थी। जब आने लगी तो उस औरत ने मुझे एक चेक थमा दिया जिस पर इतनी रकम थी कि मैं कई साल बैठ कर खा सकती थी। मैंने लेने से इनकार कर दिया, पर उन्होंने ज़बरदस्ती वो चेक मुझे थमा दिया। मैं घर लौट आई। कितने दिन इस कैफियत से निकल नहीं सकी। मुझे लगता है कि मैं किसी ख्वाब से जागी हूँ। मैंने उन पैसों से एक घर ख़रीदा जिसमें हम सब रहने लगी। एक वक्त था हम अंकल आंटी के साथ रहते थे जिन्होंने हमें पनाह दी थी, और आज एक वक्त था वो हमारे साथ रहने लगे। अपनी माँ की वजह से मैंने अंकल के बेटे मुनीब से शादी कर ली और मेरी सास ने उस दिन के रवैये से मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात जानी थी, अगर इंसान हिम्मत ना हारे, हर मुश्किल का डट कर सामना करे तो वक्त बदल जाया करता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।